میں ڈوڈا کی غیور عوام سے کہنا چاہتا ہوں کہ میرا جو مینیفیسٹو ہے، جب میں اسمبلی میں آؤں گا تو سب سے پہلا بل جو میں لاؤں گا وہ الکوہل پہ پابندی ہو۔ میرا دوسرا مینیفیسٹو ہے چناب ویلی کو جو ہے فری بجلی دی جائے۔ کیونکہ چناب ویلی اس پورے خطے میں، پورے جموں و کشمیر میں 36,000 میگا واٹ بجلی پیداوار کرتی ہے۔ تیسرا مدعا ہوگا کہ عربی اور سنسکرت کو کمپلسری کیا جائے، کیونکہ جب میرا نوجوان، ہندو نوجوان سنسکرت پڑھے گا، وہ گیتا پڑھے گا، وہ ویداس پڑھے گا، اس کو مارل ایجوکیشن ملے گی، وہ ان تعصبی سیاستدانوں کا شکار نہیں بنے گا، وہ چن کر امیدوار چنے کے بعد جو میرا دوسرا ایجنڈا ہے کہ جو ہمارے سکول ہیں وہاں پہ ناچ گانے نہیں ہوں گے، وہاں پہ ہماری لڑکیاں ناچیں گی نہیں، ہمارے لڑکے ناچیں گے نہیں۔ جن والدین کو اپنے بچوں کو ناچ گانا سکھانا ہوگا اس کے لیے الگ سکول کھلے۔ میشر میں آپ کا گریباں ہوگا اور منصور بٹ کا ہاتھ ہوگا، اللہ فیصلہ کرنے والا ہوگا، اور اللہ تم سے پوچھے گا جب منصور شراب پہ پابندی لگانے والا تھا آپ نے اس کو ووٹ کیوں نہیں دیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ قُلْ إِنَّ الصَّلَاةِ وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ معزز میرے ساتھیوں، نوجوانوں اور ڈوڈا میں رہنے والے تمام بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جموں و کشمیر ریاست میں مسلسل 10 سال تک ہماری آوازوں کو بند کر دیا گیا تھا، ڈکٹیٹرشپ کے حوالے پوری ریاست کو کر دیا گیا تھا۔ اب جب کہ سپریم کورٹ نے ہماری آواز سنی اور اس پہ فیصلہ دیا کہ جموں و کشمیر میں ستمبر اور اکتوبر کے تک جمہوری نظام کو قائم کیا جائے، بھاجپا کی قیادت مجبوراً ریاست میں الیکشن کرانے جا رہے ہیں، اور اس الیکشن کے لیے آنن فانن جو ہے ڈیٹ فکس کر دی گئی، امیدواروں کو موقع نہیں دیا گیا۔ 8 دن کا ٹائم فارم بھرنے کا تھا، آنن فانن میں اسی ٹائم چھٹیاں بھی رکھی گئی اور کوشش کی گئی کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے نمائندوں کو کھلا میدان ملے جموں کشمیر میں، لیکن بھارتیہ جنتا پارٹی کی قیادت یہ بھول گئی کہ وہ جموں کشمیر ہے جو نہ ہندوستان کا غلام تھا نہ پاکستان کا غلام تھا، یہ ایک آزاد ریاست تھی جس پہ ہندوستان کی قیادت نے وقتاً فوقتاً وار کیا۔ اس کا پہلے صدر ریاست اعظم چھینا گیا، پھر ڈی سی کی پوسٹ چھینی گئی، پھر ایس ایس پی کی پوسٹ چھینی گئی، یہاں پہ ہی نہیں رکے، اور اسی طرح سے کانگریس نے اور نیشنل کانفرنس نے اس ریاست پہ 44 امینڈمنٹیں کی، اور اس ریاست کا جو الحاق ہندوستان کے ساتھ ہوا تھا، دفاع، کمیونیکیشن اور کرنسی، اس کو تہس نہس کر دیا گیا اور 44 امینڈمنٹیں کر دی گئی، اور اس کے بعد
जब भाजपा 2014 में आई, जिनका नारा था कि जब हम हुकूमत में आएंगे दफा 370 को दफन कर देंगे। हालांकि ये दफा 370 नेशनल कॉन्फ्रेंस ने और कांग्रेस ने 1980 तक तमाम खत्म कर दिया था, इसको कब्रिस्तान में डाल दिया था, इसके ऊपर मिट्टी डाल दी थी। अगर भाजपा ने एज लिया तो ये लिया कि उसने हमारी रियासत के नौजवानों की नौकरी छीनी, जिसकी गारंटी महाराजा ने 1927 में एक कानून बनाया था 35 से, जिसमें बैरून रियासत के लोग जो हैं वो यहाँ पे नौकरी नहीं कर सकते थे। मेरे पास टाइम कम है, मैंने आपको कहा कुल इन्ना सलाती, मेरी नमाज, मेरा जीना, मेरा मरना रब्बुल आलमीन के लिए है। और आप लोगों से मैं ये गुजारिश करता हूं, अभी अभी हमें रोका गया, अफवाज को पुल पे रखा गया, हमें हरासा किया गया, एक कैंडिडेट को आइडेंटिटी कार्ड पूछा गया। मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और हिंदुस्तान के इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहता हूं, जब कैंडिडेट रैली करके जाए या वो कैंपेनिंग पे जाए, क्या भारतीय अफवाज को यह हक है कि वो उसको नीचे उतारे और इससे शनाख्ती कार्ड पूछे? क्या बिहार का मंसूर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। क्या बिहार का आदमी या यूपी का आदमी जम्मू कश्मीर के बाशिंदे से शनाख्त पूछ सकता है? वो भी जब वो कैंडिडेट होगा, वो भी किसी पार्टी का नुमाइंदा होगा, उसकी गाड़ी के आगे परमिशन लगी होगी। ये जुल्म है जम्मू व कश्मीर पे। हमें अपनी शनाख्त के लिए भी गाड़ियों से उतारा जाता है और हमें हरासा किया जा रहा है। मुफ्ती मोहम्मद सईद की जो हीलिंग टच पॉलिसी थी, वो इंशाल्लाह जब हम कामयाब होंगे वो लागू होगी और अफवाज को जो है बॉर्डर पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे जम्मू कश्मीर पुलिस ही बहुत है। डेमोक्रेटिक पार्टी मंसूर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं डोडा की गयूर आवाम से कहना चाहता हूँ कि मेरा जो मैनिफेस्टो है, जब मैं असेंबली में आऊंगा तो सबसे पहला बिल जो मैं लाऊंगा वो अल्कोहल पे पाबंदी होगी। जम्मू कश्मीर में अल्कोहल पाबंद कर दिया जाएगा, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने हमें शराब के सिवा कुछ नहीं दिया। उन्होंने करियाना की दुकानों पे भी शराब खोलने की इजाजत दी। मैं पहला लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर होऊंगा जो ये बिल लाएगा कि जम्मू व कश्मीर में शराब पर पाबंदी होगी, न दुकान खुलेगी न शराब चलेगी। मेरा दूसरा मैनिफेस्टो है चनाब वैली को जो है फ्री बिजली दी जाए। क्योंकि चनाब वैली इस पूरे खित्ते में, पूरे जम्मू व कश्मीर में 36,000 मेगावाट बिजली पैदावार करती है। मेरा तीसरा मुद्दा होगा कि अरबी और संस्कृत को कंपलसरी किया जाए, क्योंकि जब मेरा नौजवान, हिंदू नौजवान संस्कृत पढ़ेगा, वो गीता पढ़ेगा, वो वेदास पढ़ेगा, उसको मॉरल एजुकेशन मिलेगी। वो इन तासुबी सियासतदानों का शिकार नहीं बनेगा, वो चुनकर उम्मीदवार चुनेगा। जब मुसलमान अरबी पढ़ेगा तो वो कुरान पढ़ेगा, वो उसको मॉरल एजुकेशन मिलेगी। इसके बाद जो मेरा दूसरा एजेंडा है कि जो हमारे स्कूल है वहाँ पे नाच गाने नहीं होंगे, वहाँ पे हमारी लड़कियाँ नाचेंगी नहीं, हमारे लड़के नाचेंगे नहीं। जिन वालिदैन को अपने बच्चों को नाच गाना सिखाना होगा उसके लिए अलग स्कूल खुलेंगे। मंसूर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अब आप डोडा के गयूर आवाम से मैं बोलना चाहता हूं, अब आपके हाथ में वो गेंद है, जिस वक्त आप वोट दबाओगे, क्या शराबी को वोट दोगे, क्या जानी को वोट दोगे, क्या आप उस शख्स को वोट दोगे जो स्कूलों में हमारी बेटियों को नचाएगा? रोजे महशर में आपका गिरेबा होगा और मंसूर भट्ट का हाथ होगा। अल्लाह फैसला करने वाला होगा और अल्लाह तुमसे पूछेगा, जब मंसूर शराब पे पाबंदी लगाने वाला था, आपने इसको वोट क्यों नहीं दिया? इन्हीं अल्फाज के साथ ए मौजे हवादिस को भी 2-4 थपेड़े हल्के से कुछ लोग अभी भी साहिल पर तूफान का नजारा करते हैं।